यस्याभवद्भक्तजनातिहन्तुः दीर्घमन्ये कवितारिपूर्णम् सम्भेगतारस्तमन्यलब्धम् लक्ष्मीदिहिं प्रबध्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्के केसरी வேதாந்தாச்சாரிய எல்லாம் இருக்கு எங்கிட்ட 2 முறைக்கு வரும். जो नित्यमच्युत पदाम्बुजे व्यामोहत अस्मद्गुरोर्भवदोषदेयसिद्धोः रामानुजस्य जन्मोत्सवं मध्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य केसरी मे सन्निधत्तां सदा गुरुवे प्रपद्ये निरवध्यानातिशज्ञान्दुना करुणया असौस्यादिप्रेक्षितंख्यादस्य अवसंकारजमुगे पदाम्बुजेन्द्रियां दीक्षादिदयाभिसुगुणैः मान्दं बुधाग्रेषं श्रीमद्रङ्गकदारियों श्रेयोनिधिं संश्रय श्रीमत्श्रीरङ्गपृथ्वीश्वरसर्वगुणा संयमेन्द्रेण दृष्टं न्यस्तात्मानं दुःखं नरकं राज्यं श्रीरंगधारी प्रभुतेः प्राप्त लक्ष्मी ऋषुमास्तानं सेवेन्द्रं सर्वगुणेक्षधारी श्रीरंगनाथं लक्ष्मी ऋषुमेकपात्रं श्रीरंगवीरगुणाश्रवहुद्धं संप्राप्त अध्यात्मशास्त्रं रंगभूताभ्या कारुण्यार्थे ऋषुमे जगद्गुरुदेवं वेदान्ते भावदोगं नारायणार्यं परमतमनव्याख्यातमीडे श्रीमद्रङ्गसदारि सम्यविवराल्लब्धागमोक्तभ्ये श्रीमद्वीरवसूत्वहातिसदगे पादारविन्दासेन्द्रदेवस्य कारुण्यवीक्षास्तवंसेवे रङ्गपुरीणसारमरसम् नारायणं योगिनं श्रीमद्रङ्गसरारियोजनरक्षावरं श्रीमद्रङ्गसरारि वीरविराट्लब्धामान्तर्यमीशाडम्बैवर्जिनसोणे दान्तं महद्वंशजं वन्दे वत्सविभूषणं बुधवरं श्रीकृष्णमार्यं सदा वेदान्तदेशीय यतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्यगुणम् बुधाभ्यं नारायणाद्यैवोचतुराभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथेदिशेखरम् आश्रयामः। एवं भूतमत्यङ्कर्य प्राप्तिपायतया अवक्लुप्त समस्त वस्तु विहीनोऽपि अनंत तद्विरोधी तापाक्रांतोऽपि अनंत मदपचारयुक्तोऽपि अनंत मदीयापचारयुक्तोऽपि अनंत असख्यायुक्तोऽपि एतत् कार्यकारणभूतानादिविपरीत गूढात्मस्वभावोऽपि एतदुभय कार्यकारणभूतानां विपरीत वासनासम्पत्तोऽपि एतदनुविशेषसम्पत्तोऽपि एतन्मूल आध्यात्मिक आदिभौतिक आदि सुख दुख तद्भेद तद्विरोपेक्षणीय विषयानुभव ज्ञान संकोच रूप शरणारविंद विलयकांति आत्यंत परभक्ति परज्ञान परमभक्ति विघ्न प्रतिगतोऽपि येन केन भयवक्तात्वं केवलं मदीयतया निश्चयनिष्ठा सहेत शरणारविंद विलयकांति आत्यंत परभक्ति परज्ञान परज्ञान शरणारविंद विलयकांतिक आत्यंतिक परभक्ति परज्ञान परभक्ति मत्प्रसादे साक्षात् यदात्मस्वरूपविस्तारः अपरोक्षसिद्धमन्याम्यता मद्दास्य रसात्मस्वभावात्मस्वरूपः मदेकानुभवः मद्दासैकप्रियः परिपूर्ण आनन्दनित्यनिसर्गानन्दनिप्रदानविलासे प्रियमदनुभवस्त्वं तदाविधमधुरजनित आनन्दविलास्य प्रीतिकारिणासे किङ्करो भवा। இப்படி கீழே நித்திய கிங்கரோ பவானின்னு பிரார்த்தித்த பெருமாள் இவர் பண்ண சரணாதி ஏற்றுட்டு இவரோட பிரார்த்தனையை ஏற்றுட்டு அதுக்கு
சாய்கிறார். இப்ப பெருமாள் சொல்ற வார்த்தையெல்லாம் பாஷ்யக்காருக்கு பொருத்தம் இல்லை, நமக்கு தான் பொருத்தம். ஆனா பாஷ்யக்காரருக்கு சொல்ற மாதிரி பெருமாள் நம்ம சொல்ற, இப்போ நீ சரணாதி பண்ணிட்ட, சரணாதி பண்ணிட்டு இப்போ என்னுடைய கைகரித்தை வந்து பிரார்த்திக்கிற, உன்னுடைய தசை எப்படிப்பட்டது தெரியுமா? ஏவம் புத மற்கைக்கரிய பிராப்தி உபாயத்தையா அவர்களுக்கு சமஸ்த வஸ்து விகிதம். உங்களுடைய தசை எப்படி இருந்தது? என்னை பத்தி நினைக்க கூட முடியாதவரே இருக்கு. அதாவது கோவில்னாலே மூஞ்சி திரும்பிட்டு போடுவ அப்படின்னு தான் இருந்த. அதுக்கப்புறம் ஏதோ உனக்கு சில கஷ்டங்கள் வச்சு கையை கூப்ப ஆரம்பிச்ச. கையை கூப்பிட்டு எந்த உபாயத்தினால என்ன அடையிறது அப்படின்னு தெரியாம நீ அக்கிஞ்சனா இருந்த. அவர்களுக்கு சமஸ்த வஸ்து விஹீனோபி, என்னை அடைவதற்கோ என் கைங்கரியம் எடுத்துக்கோ, அதாவது உபாயத்தையா, அந்த உபாயத்தையான்னு சொன்னனால அந்த உபாயத்தின் மூலியமாக, அதாவது சரணாதி மூலியமாக தான் எம்பெருமான்கிட்ட கைங்கரியத்துக்கு பிரார்த்திக்கணும். அப்படிப்பட்ட அந்த கைங்கரியமானது பிரார்த்திக்கிறது உங்ககிட்ட சமஸ்த வஸ்து விகினோக்கி, எந்த விதமான வஸ்துக்களும் இல்லாம இருந்த. அதுக்கு என்ன காரணம்? அனந்த தத் விரோதி பாபாக்ராந்தோபி, அப்படி எம்பெருமான நினைக்கிறதும் எம்பெருமான கைங்கரியம் பண்ணது முடியாதபடிக்கு உன்னை பாபங்கள் ஆக்கிரமிச்சுன்றது. அந்த பாபங்கள் அனாதிஜனமான எல்லா அபிசப்தம். நீ இப்படி என்னை அடைவதற்கு வேண்டிய எந்த வஸ்துக்களும் இல்லாமல் இருந்தவனாய் இருந்த போதிலும், அந்த வஸ்துக்கள்லாம் கிடைக்காதபடி உனக்கு உன்னுடைய பாபங்களே உன்னை குடிக்கொண்டிருந்த போதிலும், அனந்த மதபச்சார யுக்தோபி, என் விஷயத்துல நீ எவ்வளவோ அபச்சாரப்பட்டிருந்தாலும், அனந்த மதிய அதாவது மதிய அபச்சார யுக்தோபி, அனந்த மதிய அபச்சார யுக்தோபி, என்னை சேர்ந்தவர்களிடத்தையும் நீ எவ்வளவோ அபராதம் பண்ணியிருந்தவளா இருந்தாலும் சரி, அதை தவிர அனந்த அசகிய அபச்சார யுக்தோபி, எத்தனையோ அபச்சாரங்கள் இருக்கு, பொறுக்க முடியாத அபச்சாரங்கள் இருக்கு. அந்த அபச்சாரங்களை பண்ணினா இருந்தாலும் சரி, ஏத காரிய காரணபூத அனாதி விபரீத அகங்கார விமூடாத்ம சுபாவம், இப்படி உன்னை பொறுக்க முடியாத அபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணுவதற்கு காரணமாயும் காரியமாயும் இருந்ததால உன்னுடைய விபரீத அகங்காரமே அது விபரீத அகங்காரம். என்னை விட மேல்பட்டவங்க யாரும் இல்லாத விபரீத அகங்காரம். அந்த அகங்காரத்தை உடையவனாக இருந்த போதிலும் சுபாவோபி ஏதது உபய காரிய காரணபூத அனாதி விபரீத வாசனா சம்பத்து. இந்த இடத்துல உபய காரிய காரணபூதன்னு சொல்லு, அதெல்லாம் விவரணம் பண்ண முடியாது. அதாவது அனாதியான கர்மா, காரிய காரணபூத அனாதி விபரீத வாசனா சம்பத்தோபி, அந்த அனாதி காலமா இருக்கக்கூடிய கர்மா, அந்த கர்மாவனால ஏற்படக்கூடிய வாசனை, அதனால இவெல்லாம் இந்த அகங்காரத்துக்கு காரணமா இருக்கு. ஏதாவது அனுகுண இப்போ இந்த மாதிரி கர்மா, ருச்சி, வாசனை இதெல்லாம் அதனுடைய தொடர்ச்சியா வந்துட்டு இருக்கு. அதுக்கு அனுகுணமாக இப்போ இந்த அனாதியான கர்மா, ருச்சி, வாசனை இதெல்லாம் எங்க அப்படின்னா அது பிரகிருதிக்கு சம்பந்தம். ஏதாவது அனுகுண பிரகிருதி விசேஷ சம்பந்தோபி, நீ இந்த பிரகிருதியுடைய சம்பந்தத்தை கூடி நான் இருந்த போதிலும் அதன் மூலியமாக, இந்த பிரகிருதி மூலியமாக ஏதன் மூல ஆத்தியாத்மிக, ஆதி பௌதிக, ஆதி தெய்வீக, இப்படி 3 விதமான தாபங்கள், அதெல்லாம் பின்னால் விவரிக்கப்பட. அதனால வரக்கூடிய சுக துக்கம், சுகம் என்ன, துக்கம் என்ன, தத்தேது, அது என்ன, அதுக்கு அதை காரணமாக கொண்டதான தது இதரோபேட்சணீய விஷயானுபவ இதர விஷயங்கள்ல இவனுக்கு அனுபவம் ஏற்படுது. அதனால ஞான சங்கோச்சம். இப்படிப்பட்ட உடையவனாய் இருந்த போதிலும் மச்சரணாரவிந்த உலகாந்திக ஆத்தியந்திக பரபக்தி பரஜான பரபக்தி விக்ன பிரதீகத்தோபி, என்னுடைய திருவடியில உனக்கு அசஞ்சலமான
இந்த மூன்று விதமான பரபக்தி, பரஜான, பரமபக்தி இவைகளுக்கெல்லாம் தடங்களா இருந்த உடையனாக இருந்த போதிலும் நீ ஏனக்கேனாப்பி பிரகாரண துவய பக்தாத்வம் அந்த துவயத்தை எப்ப பார்த்தாலும் அனுசந்தானம் பண்ணிட்டே இருந்த. அதனால கேவலம் மதியைவதைய என்னுடைய சங்கல்பத்தினால நிசேஷ வினிஷ்ட சகேதுகம சரணாரவிந்த யுகலைகாந்திக பரபக்தி பரஜான பரமபக்தி விக்னஹா. இது இப்போ என் திருவடியில உனக்கு ஏற்பட வேண்டியதான இந்த பரபக்தி பரஜான பரபக்தி அதுக்கு தடங்கள்லாம் போச்சு. இப்போ இதனால மயைவ தயா என்னுடைய சங்கல்ப என்னுடைய கருணையினால மத் பிரசாத லப்த என்னுடைய அனுகிரகத்தை பெற்றவனான நீ மச்சரணாரவிந்த யுகலை காந்திக ஆத்தியந்தி பரபக்தி பரஜான பரமபக்தி. இப்ப என்னுடைய பிரசாதத்தினால உனக்கு இந்த இவைகள்லாம் உண்டா போறது. இது பரபக்தி பரஜான பரபக்தி மத் பிரசாதாதேவ சாட்சாத்கிருத யதாவஸ்து ஸ்வரூப லீலோபகாரண விஸ்தாரா. அந்த பரபக்தி என்ன பண்றது? பரமபக்தி என்னுடைய ஸ்வரூபம் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்க முடியாத விஸ்தாரமும் உனக்கு தெரிய போறது. அபரோக சித்தம் அந்நியாமேதா மத்தாசேரதாத்ம சுபாவாத்ம ஸ்வரூபா. என்னுடைய திவ்ய ஆத்மஸ்வரூபத்தை அதுக்கு நீ என்னிடத்த ரொம்ப தாசத்துவ புத்தி உள்ளவனாக மதேகானுபவா என்னையே என் ஒருவனையே அனுபவிப்பது மத்தாசைக பிரியா எனக்கு கைங்கரியம் செய்வதிலேயே பிரியமுடையவனாக பரிபூர்ண அனவரத நித்திய விசதம் அனன்ய பிரயோஜன பரிபூர்ண முழுமையான அனவரத அதாவது தடங்கள் இல்லாம நித்திய விசதம நித்தியம் விசதமா அதாவது விரிவாக அனன்ய பிரயோஜன வேறு பிரயோஜனம் இல்லாமல் அனவதிகாசிய எல்லை இல்லாத மேன்மையுடைய பிரிய மதனுபவஸ்வம் மிகவும் உனக்கு பிரியமானதான என்னுடைய அனுபவம் என் விஷயத்துல அனுபவம் இருக்க அதை உடையவனாக அதாவது அப்படி அனுபவத்தை உடையவன நீ மத அனுபவ ஜனித்த என்னுடைய அனுபவத்தினால உனக்கு உண்டான அனவதிகாரசிய எல்லை இல்லாத மேன்மையுடையதான பிரீத்தியினால செய்யக்கூடியதான அசேஷ அவஸ்தோசித எல்லா நிலைகளையும் அசேஷ சேஷத்தை எல்லா விதமான கைங்கரியங்களையும் எனக்கு தாசனாகவே தாசத்துவ புத்தியோடைய கூட நித்திய கிங்கரோ பலா அப்படியே எனக்கு நித்திய கிங்கரனாக ஆவீராக ஏவம் பூதோசி அப்படின்னு சாய்க்கிறார். இதனுடைய அர்த்தம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதுல அர்த்தத்துல ஏவம் பூதமத் கைங்கரிய பிராப்திபாயத்தையா அவர்கள் அதெல்லாம் பார்த்துரும். அனந்த அசக்கியாபச்சார யுக்தோபி ஏதத் காரிய காரணமு அனாதி விபரீத விமூடாத்ம சுபாவோபி. अनंत असत्यावि एतत् कार्यकौ अनादि विपरीत अहंकार मूढात्म स्वभावोऽपि पूर्ववत् विशेष अवतारादि भूतत्वस्य प्रदुक्तिः. இங்கே அனந்த சத்விரோதி பாபாக்கிராந்தோ அப்படின்னு சொன்ன அந்த பாபங்கள் என்ன பண்றது அப்படின்னா எம்பெருமான்கிட்ட பக்தி செலுத்த முடியாதபடி இருக்கு. உபாசனம் அதாவது பக்தியோகம் பண்ண முடியல. அதனால உபாசனாதி அப்படின்னு சொன்னால பக்தியோ பிரபத்தியோ எதுவுமே பண்ண முடியாதபடி விரோதித்துவாது. அந்த விரோதிக்கிறதுனால பிரவிற்த்தி ஜென்மோபி அத்த பாபசப்தேன சங்கிரஹீதா. அப்படிப்பட்ட சக்தி யாருக்கு உண்டு அப்படின்னா பாபத்துக்கு தான் உண்டு.
அதனால இங்க பாபசத்துக்கு சொன்னேன். அனந்த 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 மது அபதார இத்தியாதி பூர்வது பூர்வவத்து விசேஷ அபச்சாராதிபூதத்வஸ்ய பிரதகீர்த்திः. அனந்த மத விசாரம்னு சொன்னதுனால ஏற்கனவே கீழே 5 விதமான அபச்சார அகிருத்தகரண கிருத்தியாகரண பகவத் அபச்சார பாகவத அபச்சார அசக்கியாபச்சார இப்படிலாம் சொன்னாலும் இல்லையோ. அதனால்தான் பூர்வவத்து கீழே சொன்ன மாதிரி பூர்வத்துல கீழே என்ன சொன்னார், அதாவது முன் போல இருக்கும். முன் போல விஷய அபச்சாரங்கள்லாம் அடிக்கணும் வந்த இல்லையா. அந்த மாதிரி விசேஷமான அபச்சாரங்கள்னால அது என்ன பண்றது, எம்பெருமானிகிட்ட அபச்சாரம் பண்ணும்படியாக பண்றது. அதுதான் இங்க அனந்த மது அபச்சார என் விஷயத்துல அபச்சாரங்கள் எவைகள் அப்படின்னா கீழ் சொன்னவைகள்லாம். ஏகைக வர்க்கசிய துஸ்தரத்வா ஜோதனாய பிரத்யேகம் ஆனந்த நிர்தேசா. அப்படி 5 விதமான கிருத்தியகரண அகிருத்தியாகரண பகவத் அவதார பாரத அசகியாபதாரம் சொல்ல இது ஒன்று எடுத்தா அதுக்குள்ள நிறைய பிரிவுகள்லாம் இருக்கு, பார்த்தோம். அதனால கீழ் சொன்ன பாபங்களுக்கு காரணமா இருக்கு. அந்த அந்த பாபங்கள் என்ன பண்ணுதுமா, பக்தி பிரபத்தி பண்றதுக்கெல்லாம் தடுப்பதற்கு வழியா இருக்கு. அப்படிப்பட்ட அதெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. உக்தானாம் பாப்பானாம் நிதானம் பக்தி யோகாதி பிரதிபந்து துவாரபூதம். இப்படி கீழே சொல்லப்பட்ட பாபங்கள் எல்லாம் அவையெல்லாம் எதுக்கு காரணமா இருக்கு, பக்தி யோகம் பண்றதுக்கோ இல்ல பிரபத்தி பண்றதுக்கோ பிரதிபந்தகமாக இருக்கு. அகங்கார யூடாத்மா அப்படின்னு கீதையில 3வது சொல்ற. அகங்கார யூடாத்மான்னு சொல்லி நம்மளுடைய குணங்கள் எல்லாம், அதாவது சொரூப குணங்களுக்கெல்லாம் இந்த அகங்காரம் தான் மறைச்சிருக்கு. அகங்கார யூடாத்ம இத்தியாதிஷு பிரசித்தம் பூர்வம் விபரீத ஜான சப்த உபாசேஷ அவன் தேஷு அந்நியதமாக ஏதத் காரியத்தை. அதனால இங்க விபரீத ஜான சம்பந்தம் அப்படின்னு சொன்னது இல்லையோ. அந்த விபரீத ஜானம் எதனால் ஏற்பட்டது, அகங்காரத்தினால ஏற்படுது. ஆக இந்த விபரீத ஜானம் பார்த்ததுனால இந்த இது ஏற்படுறதுக்கு பல காரணங்கள் உண்டு. அதுல அகங்காரம் பிரதானம். அந்த அகங்காரத்தை சொல்லி இத்தியாதிஷு பிரசித்தம் பூர்வம் விபரீத ஞானம் சப்த பாத்தியேஷு அந்நியதமமாக ஏதத் காரியேதி. அதனால ஏதத் காரியம்னு ஆரம்பிச்சு அந்த அகங்காரத்துடைய தன்மையை விவரிக்கிறார். இந்த அகங்காரம் ஒன்னே எல்லாத்துக்கும் காரணமா இருக்கிறது. அதான் என்னன்னாக்க ஏதத் காரிய காரணபூத ஏதனுகுண ஏதத் காரிய காரணபூத அனாதி விபரீத அகங்கார ரூடாத்ம சுபாகோபி. அதனால இந்த அகங்காரம் தான் இவ்வளவு தூரம் பண்றது. இந்த அகங்காரம் என்ன வந்து பாபத்தினால அனகமர்த்தே அகந்த்வா அபிமானாது. இங்க விபரீதம் போடு, அகங்காரம் விபரீத சப்தம் ஏன் போட்ட அப்படின்னா யதா அவஸ்திதம் அகங்காராது விவச்சேதாத்த விபரீத சப்தா. இந்த விபரீத சப்தம் எதா போட்டா இந்த அகம்
அகமகம்னு உபாசனத்துக்கு எதிராக விஷயம்னா அகமகம்னு ஜீவாத்மா. அப்ப இந்த அந்த இடத்துல சொல்லப்படுது அகமகம்னு சொல்றது. இப்போ நான் தான் இந்த காரியம் செய்தேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல அகம்னு சொன்னா அது தப்பு. அதே நான் 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 உபாசனை பண்ணோம், அந்த நான் சொல்லி உபாசனை பண்ணிச்சு அது மாதிரி சரியா? அது அகங்காரத்துல சேர்த்துக்க இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும். ஏன்னா அது உபாசனை அகம் அகம் தான் உபாசனை பண்ணணும், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அப்போ அந்த இப்ப நான் இந்த காரியம் செய்தேன்னு சொன்னா தப்பு இருந்தீங்களா? இப்ப நான் நான் உபாசனை தப்பு இல்லையான்னு ஒரு கேள்வி வருது. அதுக்கு இதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியணும். இதுதான் இப்ப நான் இந்த காரியம் செய்கிறேன் அந்த இடத்துல நான் சப்தம் உபயோகப்படுத்துறது இல்லையா, அதுதான் விபரீத அகங்காரம். இந்த அகங்காரம் வேணும் எப்போ உபாசனை பண்ணிச்சு நான் 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 உபாசனை வேணும். ஆனா இதர விஷயங்கள்ல நான் திருமாளிக்கு இவ்வளவு செலவழிச்சேன், நான் இவ்வளவு பண்ணேன், என்னால் தான் இவ்வளவு காரியம் பண்ணி அந்த நான் அந்த இடத்துல வச்சு அந்த நான் விபரீத அகங்காரம். இந்த விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். உபாசனை பண்ணிச்சு அகம் தான் உபாசனை பண்ணணும், அப்ப மாத்திரம் பண்ணலாமான்னு கேள்வி வந்தா அது வேற, அது சாத்வீக அகங்காரம், இது விபரீத அகங்காரம். இது நம்மளுடைய சொரூபத்தையே கெடுத்துரும். இந்த அகங்காரம் இருக்கே அது நம்ம சொரூபத்தை கெடுத்துரும். அதனால விபரீத அகங்காரம். அதான் இங்க சொல்றேன். அனகம் அர்த்தே அகம் து அபிமானாத்து சுவாதந்திரியோபாஞ்ச விபரீதத்துவம். நான் உபாசனை செய்யப்பட்ட அது உபாசனை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா நான் நான் இது உபாசனை பண்ணு அப்படின்னு சொல்றது அது ஸ்ருதி. அப்போ அப்ப அங்க நான் சொல்றது அது அகங்காரம் இல்லையா அப்படின்னா அந்த அகங்காரத்தை காட்டும் வித்தியாசத்தை காண்பிக்கிறதுதான் இங்க விபரீத சப்தா, விவச்சேதார்த்தம் விபரீத சப்தா. அனகம் அர்த்தே அகம் து அபிமானாத்து. அதாவது அகம்ன பதத்திற்கு அர்த்தமில்லாத வஸ்துவிடத்துல இதுவே அகம் என்ற பதத்திற்கு அர்த்தம் என்று அபிமானிகள். இப்ப அகமர்த்தே அனகமர்த்தே, இந்த அகமர்த்தத்துக்கு அர்த்தம் இல்லாத உபாசனம் பண்றதுக்கு உபாசனம் பண்ற உபாசனத்துக்கு விஷயமாயிர வஸ்து இருக்கே அது ஒரு வஸ்துவா தானே இருக்க முடியும். அதுக்கு அர்த்தம் இல்லாத ஒரு வஸ்து உண்டோ அப்படின்னு சொன்னா இந்த இடத்துல அந்த அகன்ற அபிமானம் இருக்கே அந்த இடத்துல எந்த விதமான தன்னுடைய சுவாதந்திரம் இல்லாத சொல்லக்கூடிய அகம் இருக்கே அது அர்த்தம் இல்லாத வஸ்து. அகம்னா அதுக்கு அர்த்தம் கிடையாது. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஜீவாத்மா எதுலையும் சம்மந்தப்படாத, அவனுக்கு துக்கங்கள்லாம் கிடையாது. அதனால அவன் இப்படிப்பட்டவன், அவனுக்கு நல்ல அதாவது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது. இப்படிப்பட்டவன் சொல்ல முடியாதுன்னா அதுக்கப்புறம் வேற விஷயம் இருக்கக்கூடாது. இந்த அகம்ன்றதுக்கு என்னன்னா நான் ஒரே அர்த்தம் தான். ஆனா அனகம் அர்த்தம் இல்லாத வஸ்துவுக்கு அகம் து அபிமானாது, அது என்னுடையது அப்படின்னு அகம் சொல்றோம். அது ஒரு அபிமானத்தினால சுவாதந்திரியாரோபாச்ச விபரீதத்துவம். அந்த சுவாதந்திரியம் நான் சுதந்திரம் இல்லாத வஸ்துவை தனக்கு சுதந்திரம் நினைக்கிறது ஆரோபித்தம், நம்மளா நினைக்கிறது. அதனால ஏற்படக்கூடியது விபரீத ஞானம்.
இது புரியுதா? அதாவது அனகமர்த்தே அப்படின்னா அகம்ன்ற அர்த்தம் இல்லாது வஸ்துன்னு அர்த்தம். அகம்ன்ற அர்த்தம் இல்லாத வஸ்து அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஆத்மாவானது இவனுடையதோ என்னுடையதோ இன்னொரு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா சரீரத்துக்கு தான் என்னுடையதுன்னு சொல்ல முடியும். அதனால எந்த பதத்தினாலையும் அதுக்கு தன்னுடையது அப்படின்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது. அப்படி தன்னு சொல்ல முடியாத தன்னுடையது அப்படின்னு சொன்னாதான் அந்த இடத்துல அந்த ஆத்மா தன்னு சொல்லிக்க முடியாது. உபாசனம் பண்ணச்சு இவன் உபாசனம் பண்ணா கூட அந்த ஜீவாத்மா என்னுடையது அப்படின்ற சுவாதந்திரம் கிடையாது. ஆனா அது தன்னுடையதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறான். அந்த தன்னுடையதுன்னு நினைக்கிறதுனா ஆரோபி தான். அதனால்தான் இங்க விபரீதம் சொல்ற. நித்தியம் அதான் விபரீதம். விமூடத்துவம் மிக திரோகிதத்துவம். விமூடம்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய உண்மையான சொரூபத்தை மறைக்கிறது. எது? அகங்காரம். அதனால்தான் ஏதத் காரிய காரணபூத அனாதி விபரீத அகங்கார விமூடாத்ம சுபாவம். அந்த விமூடம் மறைக்கிறது தான் எது? எத்த மறைக்கிறது? நம்ம ஆத்மஸ்வரூபத்தை மறைக்கிறது. நித்தியம் பிரகாசமானஸ்யாபி ஆத்மனः திரோஹிதத்துவம் ஆதேயத்துவ விதேயத்துவ சேஷத்வாதி தர்மாணாம் அனவபாசாதிதி ஞாபனாய ஸ்வபாவசக்தா. அதனால இங்க ஏதத் காரிய காரணபூத அனாதி விபரீத அகங்கார விமூடாத்ம ஸ்வபாவோபி. அதனால விமூடன் தான் மறைக்கப்படுது. இந்த ஜீவாத்மன் நம்முடைய சொரூபத்தை மறைச்சிருக்கு. நம்முடைய சொரூபம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா ஆதேயமா இருக்கிறது, விதேயமா இருப்பது, சேஷமா இருப்பது. இதெல்லாம் நமக்கு தோன்றது இல்லை. அதனால இயற்கையிலே நமக்கு சுபாவம்னு என்ன? நமக்கு இயற்கையிலே இருக்கக்கூடியது இந்த தன்மைகள்லாம். எந்த தன்மை? நான் எம்பெருமானுக்கு ஆதேயம், அவனுக்கு விதேயம், அவன் நியமனத்துக்கெல்லாம் கட்டுப்பட்டவன், அவனுக்கு சேஷபூதன். இதெல்லாம் கட்டுப்பட்டு இருக்கணும். ஆனா அதெல்லாம் நம்ம மறைக்கிறது எது? இந்த அகங்காரம். இந்த அகங்காரம் எப்படிப்பட்டது? விபரீத அகங்காரம். இந்த விபரீதம் என்ன? நமக்கு சர்வ ஏதத் காரிய காரணபூத அனாதி. அதுக்கப்புறம் ஏதுபய காரிய காரணபூத அனாதி விபரீத வாசனா சம்பத்தோ ஏதுபயன்னு சொன்ன. அதுக்கு மேல பாபஸ்ய அகங்காரஸ்ய பிரவாக நிர்வாகத்துவம் அசேஷதः இது பூர்வத்திர சம்ஷிப்தம் விசதர்வான ஏதுபயே. இந்த ஏதுபய அப்படின்னு சொன்ன ஏதுபய என்னது? அனாதி விபரீத வாசன பாபாக்கிராந்தோபி விமூடாத்ம சுபாவோபி. இந்த அகங்கார விமூடாத்ம சுபி, அந்த பாபம் இங்க விமூடம், இது ரெண்டும் இருக்கு. ஏது துபயம், இதுக்கெல்லாம் ஏது துபயம் ஏது உபயத்தி பாபத்திய அகங்காரத்திய பிரவாக நிர்வாகத்துவம். இந்த பாபத்துக்கும் அகங்காரத்துக்கும் ஆரம்பத்தை பாபத்திய அகங்காரத்திய பிரவாக நிர்வாகத்துவம். பாபம் அது ஒரு பிரவாகம், அகங்காரம் அது ஒரு பிரவாகம். இந்த பிரவாகத்துக்கு ரெண்டுக்கும் காரணமா இருக்குது எது தெரியுமோ? இதெல்லாம் சேர்த்து அசேஷதா. இந்த அசேஷதான்னு ஒரு பழம்பட. அப்படின்னா எப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஏற்கனவே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது வந்து அசேஷதான்னு சொன்னீங்க.
ஏகதுபயேதி அசேஷிதः इति पूर्वत्र संक्षिप्तम् கீழே கத்தியத்துல வரைச்சே நிறைய இடத்துல அசேஷத்தகன்னு வருது இல்லையா? இந்த இடத்துல வரைச்சே இந்த அசேஷத்தகன்னு சொன்னதால பாபத்தினுடைய பிரவாகம் அகங்காரத்தினுடைய பிரவாகம் இது ரெண்டுத்துக்கும் அனாதீது ரொம்ப நாள் தொடர்ந்து வருது. அதுதான் இங்க அசேஷத்தகன்னு சொல்ற. ஏதுதேசி வாசனாயா அப்படி பிரவாக ரூபேண அனாதித்வம் கர்ம ருச்சி வாசனை இதெல்லாம் அனாதி பிரவாகம். பிரவாகம்னா எப்பவுமே தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கும். அதுதான் சொல்ற வாசனையாபி இங்க என்ன. அதனால விபரீத வாசனான்னு இங்க மூலத்தை எடுத்துக்க கத்தியத்துல. அந்த வாசனைன்றது பிரவாகம். யதாவஸ்தித தத்துவ புருஷார்த்த வாசனா வியாபித்யர்த்தா அத்த விபரீதத்துவம். வாசனையில விபரீத வாசனம் உண்டா அப்படின்னா, இப்போ ஜீவன் அனாதியாக எம்பெருமானுக்கு தாசபூதன், அவன் எம்பெருமானுக்கு கைங்கரியம் பண்ண யோகியதை உள்ளவன் சொல்லியிருக்கு. ஆனா அது தரப்பட்டிருக்கா இல்லையா? எதனால தரப்பட்டிருக்கு? இந்த அனாதி கர்மா அதனுடைய வாசனை இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வரைக்கும் இந்த சாஸ்திரத்தை சொல்லிட்டு இருக்கு. அதனால இந்த வாசனை என்ன பண்றது தெரியுமா? இந்த தத்துவ எது தத்துவம், எது ஹிதம், எது புருஷார்த்தம் அப்படின்னு அதுல ஒரு ருச்சி வாசனை வரணும் இல்லையோ, அந்த வாசனை வரல. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த விபரீத வாசனை தான் காரணம். பாபஸ்ய வாசனா பாபாந்தர ஆரம்ப ருசி ஜனக விக்ரஹாம்சா. அதனால இந்த பாபத்தின் வாசனை என்ன அப்படின்னா, ஒரு பாபத்தை பண்றோம், அது என்ன பண்றது, அதுல ருச்சி உண்டு பண்றது. சரி அடுத்து அதே தப்பு பண்ணிட்டு போவோம், என்ன இப்போ அப்படின்னு ஒரு பாபத்தை ஆரம்பிக்கிட்டு அது இன்னொரு பாப காரியத்தை பண்றதுக்கு காரணமா இருக்கு. இதுதான் வாசனை. அதான் சொல்ற பாபஸ்ய வாசனா. இந்த பாபத்தை வாசனையினால என்ன பண்றது, ஒரு ஜென்மத்துடைய கர்மா அது வாசனையினால இந்த ஜென்மத்தை பாபம் பண்ணலாம் அப்படின்னு எடுத்துடுது இல்லையா? அப்போ இந்த ஜென்மத்துல பாப கர்மா பண்றதுக்கு பூர்வ ஜென்மத்துடைய வாசனை, அந்த பாபத்தினுடைய வாசனை தான் இப்ப பண்றான் அப்படின்னு சொல்றான் இல்லையா? அதனால ஒரு பாபத்துடைய ஆரம்பத்திற்கு காரணமா இருக்கிறது இந்த பாப வாசனை. அது என்ன பண்றது அப்படி சொன்னா, அது அந்த ஒரு அதான் பகவானுடைய நிகரத்தை ஏற்படுறதுக்கு காரணமா இருக்கு. அந்த பாப வாசனை என்ன பண்றது, இன்னொரு பாப காரியத்தை பண்ணி பகவான் நிகிரகத்தை சம்பாதிக்க. அகங்காரஸ்ய வாசனா, அதுதான் இங்க ஏகதுபய காரிய காரணம் சொல்ல. ஏகதுபயம்னா ஒண்ணு பாப வாசனை, இன்னும் ஒண்ணு அகங்காரம். அந்த பாப வாசனை என்ன பண்றது தெரியுமா, அந்த ரெண்டு உபய காரிய காரணம். உபய காரிய காரணம்னா இப்போ ஒரு பாபத்து காரியத்தை பண்றோம், அதுக்கு காரணமா இருக்கிறதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பாப வாசனை. அப்ப இப்ப பண்ற ஒரு பாப காரியத்துக்கு ஏற்கனவே இருந்த பாப வாசனை காரணமா இருக்கு. அந்த பாப வாசனை காரணமாய் கொண்டு இந்த பாப காரியத்துக்கு ருச்சி உண்டாரு. அதான் காரிய காரணம். இப்ப காரியமா இருக்கு. இப்ப பண்ணுகிற கர்மாவுக்கு, அதான் பாப கர்மாவுக்கு பூர்வ பாப வாசனை காரணமா இருக்கு. அதான் காரிய காரண பூஜை. அதே மாதிரி அகங்காரம். அகங்காரம் எப்படி அப்படின்னா, பூயோ பூய சாதுத பிரம்மஜனக புத்தி சம்ஸ்காரம்.
இந்த அகங்காரம் என்ன பண்றது சொன்னா, அகங்காரத்தின வாசனை எப்படி பண்றது? அதுதான் மேலும் மேலும் அகங்காரத்தை விருத்தியாகிறது. அதனால பிரம்மம் உண்டாரு. அதனாலதான் இங்க ஏததுபய அப்படின்னு சொன்னா பாப வாசனை கர்ம வாசனை இது ரெண்டுமே காரியமாயும் காரணமாயும் இருக்கு. அதனால என்ன அனாதி விபரீத வாசனா சம்பத்தி. அதனால விபரீதமான வாசனையோட சேர்ந்திருக்கிறாய். சம்பந்தம் சம்பந்தத்தை பெற்றிருக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ஏதது அனுகுண பிரகிருதி விசேஷ சம்பத்தோ ஏதது அனுகுண இவர்களுக்கு அனுகுணமாகிய பிரகிருதி விசேஷ சம்பத்தோ ஒரு பிரகிருதியுடன் சேர்ந்திருந்த போதிலும் இப்போ நம்ம இப்ப பாபமான காரியம் பண்றதுக்கு எது இந்த பிரகிருதி தான் காரணம். அதனால பகவத் ஸ்வரூபத்தினோதான கரி இத்தியாத்யுக்தம் அனுபவத்தி. இப்போ இதுக்கு மேல இந்த பாப வாசனை அகங்கார வாசனை இது ரெண்டும் சேர்த்து என்ன பண்றது? பிரகிருதி விசேஷத்தை உண்டு பண்ணுது. பிரகிருதி விசேஷம் இது பகவானுடைய ஸ்வரூபத்தை மறைக்கிறது. அதெல்லாம் சொல்றது ஏது அனுகுண பிரகிருதி விசேஷம் ஏத்தேன பூர்வோக்த பாப அகங்கார வாசனா ரூப சித்தைய பராமர்ஷாத்தியம் காரணத்துவம் விவக்ஷிதம் சாத்விக பிரகிருதி விவச்சேதயா சேதுதம். ஏதனுட இப்ப பகவத் விரோதானே விபரீத பின்னால் சொல்ல போற. இதுக்கெல்லாம் எதிராக காரணம் அப்படின்னா இந்த பிரகிருதி விசேஷ சம்பந்தம் தான் காரணம். இந்த கத்தியிலே பின்னாடி பரஜான பரவத்திருக்கிற பிரகேதோ அப்படின்னு சாய்கிறது. அதனால இங்க ஏதத் சப்தேன இங்க ஏதத் அனுகுணன்றது ஏதத் சப்தம் இருக்கோ இல்லையோ பூர்வோக்த பாப அகங்கார வாசனா ரூப ஹிருதய பராமர்ஷா ஏதத்துன்ற பண்ணால கீழே சொன்ன பாப அகங்கார வாசனை இருக்கோ இல்லையோ, அதாவது பாப வாசனை அகங்கார வாசனை ஏதுன்னு சொன்ன. இப்ப ஏதத்தினால பாபம் என்ன, அகங்காரம் என்ன, வாசனை என்ன, இது அது மூணு ஏதத்திலேய பராமர்ஷா ஏதத்தினால அत्रापि காரியத்துவம் காரணத்தை விவரிச்சுதான். அதனால இவ்விடத்திலும் எந்த எவ்விடத்தையும் இப்ப பின்னாடி சொல்லப்படுற விஷயங்கள்லையும் இது மூணு காரிய காரணமா இருக்கு. என்ன ஆகுது? வாசனை, அதனால பாப காரியம் பண்றோம், அதனால அகங்காரம் வருது. ஒண்ணுக்கு ஒண்ணும் காரிய காரணம் வருதா இல்லையா? பூர்வ ஜென்மத்துடைய வாசனை, அதனால இந்த ஜென்மத்துல பாபம், அந்த பாபம் என்ன அகங்காரம். அகங்காரத்துக்கு எது காரணம்? பாபம். பாபத்துக்கு எது காரணம்? வாசனை. வாசனுடைய காரியம் வாசனையுடைய காரியம் என்ன? அகங்காரம். அகங்காரத்துடைய காரியம் என்ன? அதான் வாசனை, பாபம், பாபத்துக்கு அகங்காரம், இப்படி ஒண்ணுன்னா இது மூணும் சாத்விக விவச்சயா விசேஷத்தா. அப்புறம் விசேஷ சம்பத் இருக்கு. ஏதானும் கூட பிரகிருதி விசேஷ சம்பத். அது விசேஷம் எதுக்கு போடுற? இந்த சாத்விகமான ஒரு பிரதேசம் உண்டு. அதுல இருந்து வித்தியாசப்படுவதற்காக இங்க விசேஷ பிரகிருதி விசேஷ சம்பத், பிரகிருதியை விசேஷமான சம்பந்தத்தை உடையவன்.
அப்படின்னு சொல்ற. அதனால பரமபத இங்க பரமபதத்தை வியாபர்த்தி பண்றதுக்காக இங்க பிரகிருதி விசேஷ சம்பந்தம் அப்படின்னு சொல்ற. சம்பந்தா திடபத்த இத்தியர்த்தா. இந்த சம்பந்தம் இருக்க போட்டு சின்ன மழுந்த கட்டி ரொம்ப இறுக்கமா கட்டி பண்ணிருக்க சம்பந்தம்ன்றதுனால, அந்த சம்பந்தம் பண்றதுனால உறுதியாக இவன் இந்த பிரகிருத்தியிலே கட்டப்பட்டிருக்கான் அப்படின்றதுல விசேஷ சம்பந்தம் அப்படின்னு சொன்ன. அதுக்கு அடுத்தது ஏதன் மந்திரோ ஏதஞ்ச மிதகத்தியே துர்விவேச்சேதி பதேன விவக்தம். இப்படி இந்த ஜீவனானவன் பிரகிருத்தியிலே இவன் கட்டப்பட்டிருக்கான்றத மிதகத்தியம், இது சிறிய கத்தியம், இது சீரகத்தியம், அதுல குருவிவேச்சன்னு ஒரு பதம் வருது. அதனால அங்க இதே அர்த்தத்தை அங்க சொல்ற அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பிரதி சம்பந்தஸ்ய அபிமத பிரதி பந்தகத்வே துவாரம் பிரபஞ்சேதி ஏதன் மூலே. அதுக்கு அடுத்தது ஏதன் மூல ஆத்தியாத்மிக ஆதிபௌதிக ஆதிதெய்வ சுக துக்க தத்தேது அப்படின்னு சாய்கிறார். ஏதன் மூல அப்படின்னா மூலம்னா காரணம். இப்போ இந்த வாசன பாப்பம் அகங்காரம் இதுக்கெல்லாம் எதுக்கு மூல காரணம் அப்படின்னா இந்த பிரகிருதி. அதனால ஏதன் மூல இந்த பிரகிருதி மூலமாக ஆத்தியாத்மிக சரீரத்திலே சில வியாதிகள்லாம் உண்டாகும். ஆதிபௌதிக இதர பாம்புகிட்டே இருந்து நமக்கு பயம் வருது. அதனால ஆதிபௌதிக ஆதி தெய்வீக நிறைய மழை காற்று சூறாவளி குடிசையெல்லாம் பிடிச்சுன்னு போறது அந்த மாதிரி அவை. அதனால ஆத்தியாத்மிகன்னா இவன் சரீரத்தையே உண்டாகக்கூடிய வியாதிகள். ஆதி பௌதிக அப்படின்னு சொன்னா பிராணிகள்ல இருந்து உண்டாகக்கூடிய பயணம். ஆதி தெய்வீகன்னா இதர தேவதைகள்னால காற்று மழை மின்னல் இதனால உண்டாகக்கூடிய சுக துக்கங்கள். இந்த சுக துக்கங்கள்னா தத்தேது அவைகளுக்கு காரணம் மேல அடிக்கடி போற. இப்ப இந்த ஆத்தியாத்மிக ஆதிபௌதிக ஆதிதெய்வ இவைகளால உண்டாகிற சுக துக்கங்கள்ல அதுக்கு எது காரணம்? இந்த பிரகிருதி விசேஷ ஏது அனுகுண பிரகிருதி விசேஷம் பத்தி ஏது அனுகுணம் என்னன்னா இந்த வாசனா பாப்ப அகங்காரத்துக்கு ஒத்தாசையா இருக்கக்கூடிய இந்த பிரகிருதி. இப்படி ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சேர்த்தாதான் வரும். அதனால துக்கம்னா என்ன அப்படின்னா இந்த சம்சாரத்துல பயம் உண்டாகும், அதான் துக்கம். சம்சாரத்துல ஆசை உண்டாச்சுன்னா அது சுகம். சுக துக்கம்னா எப்படி? இந்த சம்சாரத்தை கொஞ்சம் ஆசை வந்ததுன்னா சுகம், சம்சாரத்துல கொஞ்சம் பயம் வந்ததுன்னா அது துக்கம். அது சில சமயம் பயம் வரும், சரீரம் இருந்துட்டே இருக்கும், சில சமயம் பயம் வரும், சில சமயம் ஆசை வரும். ஏன் ஒருத்தனுக்கு கொஞ்சம் உடம்பு வந்துட்டுன்னா அப்படியே முடிஞ்சு விடுவான், ஐயோ நம்ம உடம்பு தீருமா தேராதா அப்படின்ட்டு. அதே ஒருத்தனுக்கு உடம்பு நல்லா தெம்பா இருந்தா நம்ம எந்த காரியம் வந்து எப்படி வேணாலும் என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு அந்த அந்த எண்ணம் வரும். அப்போ அந்த எண்ணம் வச்சு அவன் ரொம்ப சௌக்கியமா இருப்பான். அதுவே பயம் வந்துச்சுன்னா ஒடுங்கி போயிடுவான். இதுதான் சுக துக்கங்கள். அதனால இவைகள்லாம் உண்டாகக்கூடியது. ஏதன் துக்கஸ்ய சம்சார உத்வேக ஜனகத்துவம் சம்பவத்தி. அதனால துக்கம்னா என்னன்னா சம்சார உத்வேக ஜனகத்துவம் சம்பவத்தி. சுகஸ்ய து சம்சார ஜனகத்வேன விக்னத்துவம் அதிகம் இத்தியபிப்பிராயேன பூர்வ சுகஸ்ய உக்தி.
சரி, துக்கத்தை முதல்ல சொல்வாளா சுகத்தை முதல்ல சொல்வாளா? முதல்ல சுகத்தை சொல்லி அதெல்லாம் சொல்லணும். ஆனா துக்கத்துக்கு தானே பிரார்த்தனை சொல்றது. தான் துக்கத்தை கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்றாளே அப்படின்னு சொன்னா, சுகஸ்து இந்த சுகமானது, இந்த துக்கம் ரெண்டு விதம். என்ன அப்படின்னா, சரீரத்தினால உண்டாகிறது, மனசனால உண்டாகிறது. அந்த சரீரத்தால உண்டாகிற துக்கம் அதுக்கா சிரோரோக பிரதிஷ்டாய அப்படின்னு ஒரு விஷ்ணு புராணத்துல சொல்றது. என்ன அப்படின்னு சொன்னா, தலைவலி, அந்த தோல் தான் வெள்ளை வெள்ளையா ஆயிடும். இவைகள்லாம் சரீரத்தை உண்டாது. அது எதுக்கு சொல்ல வர்றேன்னா, ஆத்தியாத்மிக ஆதிபோதின்னு சொல்றது அதுக்காக சொல்ல இருக்கும். இப்ப துக்கசே சம்சாரோத்வேக ஜனகத்துவம் சம்பாவதி. இந்த சம்சாரத்துல துக்கம் வந்தாலும் பெருமாளை நினைக்க முடியாதபடி பண்றது அதுக்கு தடங்களா இருக்கு. சம்சாரத்துல சுகம், ஆசை, அதுவும் தடங்கள், அதுவும் பகவான் நினைக்க விடாது பண்ணும். ஆக இந்த சுக துக்கம் ரெண்டுமே இருக்க, ரெண்டுமே பகவானை நினைக்க விடாது பண்றது. ஏதன் மூல ஆத்தியாத்மிக ஆதிபௌதிக ஆதி தெய்வீக சுக துக்க. இப்போ ஆத்தியாத்மிகம்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, துக்கவத்து துக்கவத்து சுகமபி ஆத்தியாத்மிக பேதேன திரிவிதம். துக்கத்தை போலதான் சுகத்துல கூட ஆத்தியாத்மிகம். துக்கத்துல மட்டும்தான் ஆத்தியாத்மிக ஆதி பௌதிக ஆதி தெய்வம் கிடையாது. சுகத்திலையும் ஆத்தியாத்மிக ஆதி பௌதிக ஆதி தெய்வம். அது எப்படி? ஆத்தியாத்மிகம் ஆத்மாசிரித சித் சமுதாய பிரதான ஹேதுகம் சாதசம் துக்கம் தீனம் சாரீரம் மானசம் சேத்தி. இப்ப இப்போ இந்த அச்சேதனங்கள் பாஞ்சபௌதிகமான சரீரங்கள், இந்த சரீரத்தை கொண்டுதான் இந்த சுக துக்கங்கள்லாம், அந்த சரீரம் தான் சுக துக்கத்துக்கெல்லாம் காரணமா இருக்கு. அப்படி இந்த சரீரத்தால உண்டாகக்கூடிய துக்கம் சுகம் அப்படின்னு சொன்னா, அது சரீரத்தினாலும் உண்டாகும், மனசுனாலையும் உண்டாகும். அது ரெண்டு விதம். அப்போ சரீரத்தினால உண்டாகிற துக்கம் எது அப்படின்னு சொன்னா, அதுக்குதான் சொன்ன சிரோரோக பிரதிஷ்டாய. அதாவது தலைவலி, வெண்குஷ்டம், இதெல்லாம் சரீரத்தினால உண்டாரு. சரி, மனசால என்ன உண்டாருது அப்படின்னா, காமக்ரோத பவத்வே பயத்வேஷா. காமக்ரோதாதிகள்லாம் இருக்க, ஆசை, காமம், குரோதம், இதெல்லாம். காமம்னு ஆசை, குரோதம்னா பயம், கோபம். ஆக இவைகள்லாம் மனசால உண்டாக்குது. இது ஆத்தியாத்மிகம். அப்புறம் ஆதி பௌதிகம்னா என்ன அப்படின்னா, அது பிராணிகள்னால உண்டாகக்கூடியது ஆதி பௌதிகம். அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னா, ஆதி பௌதிகம் து பசு பக்ஷி மனுஷியாத்யி. அது எதனால வரும் அப்படின்னு சொன்னா, பசு பட்சிகள்னால வரும். பசு பட்சி மனுஷாத்யி, மிருகங்கள், பட்சிகள், மனுஷர்கள், இவர்களால உண்டாகக்கூடிய ஒரு பயம், அதுதான் ஆதி பௌதிகம். ஆதி தெய்வீகம் சீதோஷ்ண வாத வருஷாம் வைத்யுதாதி சமுத்பவம். குளிர், சூடு, காற்று, மழை, மின்னல், இவைகளால் உண்டாகக்கூடிய பயம் இருக்க, அது ஆதி தெய்வீகம். அத்த
दुःखशब्दस्य पूर्वकालिक दुःखविषयत्वात् उत्तरत्र दुःखविघ्नगन्धरहितत्वेः उत्तरकाल स्वास्थ्यपरत्वात् तितिक्षायां वा तात्पर्यात् अविरोधः இப்படிப்பட்ட தரங்கள் இல்லாதவனாக இருக்கணும் அப்படின்றதுதான் இங்க சொல்ல. மூலத்தை அப்பப்போ பார்த்துனே வரணும். அது என்ன வந்தாலும் சரி. சுகதுக்க தத்தேது தத்தேதுன்னா கூட அவைகளுக்கு காரணங்கள். எவைகளுக்கு காரணங்கள்? இந்த 3 விதமான துக்கங்கள்லாம் ஏற்படுற அதுக்கு இவையெல்லாம் ஹேதுவா இருக்கு. தத்தேது பதம் தத்தேது அத்தனை துக்க சப்தத்தை அந்த இடத்துல துக்க சப்தம் இருக்கு. அது துக்க சப்தத்தை பூர்வகாலிக துக்க விஷயத்துவா அது இதுக்கு முன்னாடி உண்டாகின துக்கங்களை பற்றி பூர்வ காலத்துன்னா இப்போ பயம் உண்டாடுது. அதுக்கு காரணம் என்ன? இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பாபங்கள். ஆக அத்த துக்க சப்தத்தை பூர்வகாலிக துக்க விஷயத்துவாது. பூர்வகாலிக அப்படின்னு சொன்னா பின்னிருந்த அப்ப இருந்த துக்கத்துக்கு இப்ப இருக்கிற துக்கத்துக்கு அப்ப இருக்கிற துக்கம் காரணம். அதனால மேலே வர உத்தரத்துல துக்க விக்கின கந்த ரகிதத்தை உத்தே. அதனால நீனே எம்பெருமான பிற்பாடு இந்த மாதிரியான 3 வித துக்கங்கள் ஆத்தியாத்மிக ஆதிபௌதிக ஆதிதேவிக இதிலிருந்து நீ விலகி இருப்பாயாக அப்படின்னு அதுக்காக இப்போ துக்க விக்கின துக்கம் சொன்ன. அதுக்கப்புறம் तदितरोपेक्षणीय अर्थवाक्य तदितरोपेक्षणीय विषयानुभव ज्ञान संकोच रूप चरणारविंद युगैकांतिक परभक्ति परज्ञान परविविध प्रतिशतोपि तदितर அந்த சுகதுக்கங்களை காட்டிலும் வேறாகிய உபேட்சணீய விஷய உபேட்சை செய்யக்கூடிய வஸ்துக்கள் அனுபவம் संकोच ज्ञान संकोच ज्ञान सुखम रूप இவைகளாகிய சரணாரவிந்த இவங்கள ஐகாந்திக ஒரே நிச்சயத்தில் ஆத்தியந்திக ஐவிந்ததாய நிச்சய பரபக்தி பரஜான பரமபக்தி இவைகளுடைய வீக்னம் தடங்களினால் பிரதிகத்தோப்பி தவிர்க்கப்பட்டிருக்க. இப்ப நீயும் என்ன பண்ற? உங்களுடைய ஞான சங்கோச்சம் அதுல சுருங்கி போயிடும். அதனால அனுபவம் சுருங்கி போயிடும். இதுக்கு எது காரணம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஆத்தியாத்மிக ஆதிபௌதிக ஆதிபேச அதுக்காக உண்டான சுகதுக்கங்கள். அதனால என்ன ஆகுது? என்னுடைய திருவடிகளில் ஒரே நிச்சயம் என்ன நிச்சயப்பட்டு, அதாவது ஐகாந்திகம் என் மனசு ஒரே நிலையாக இருக்க எதுல என்னுடைய திருவடி விஷயத்துல அதுக்கு அதனால உண்டாகக்கூடிய அதுக்கு காரணமா இருக்கக்கூடிய பரபக்தி பரஜான பரமபக்தி இதுக்கெல்லாம் தடங்களா இருக்கு எது? பூர்வ காலத்துடைய பாபங்கள் எல்லாம். அதனால இப்ப தடங்கள் பட்டிருக்கு அப்படின்றது சாதிக்கிற. அதனால ததிதோபேட்சிய விஷயானுபவ ஞான சந்தோஷ ரூப சரணாரவிந்த இவளைகாந்த ஆசிரிக்க பரபக்தி பரஜான பரமபக்தி விக்ன பிரதிகதோபி இது மட்டும் இருக்கட்டும். மீதிய நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை श्री वेदांत देशेन्द्रमादेश श्रीमदे वेदांत वासी श्री नारायण श्रीमदे लक्ष्मी स्मृति उपाधिवास श्रीमदे वासी श्री कृष्णमादि श्रीमदे श्री रंगनाथ देवेन्द्र महा देशिकाय नमः।